آئیے ہم دعا کریں۔ آئے خداوند ہمارے پیارے زندہ بزرگ جلال آسمانی باپ، دل کی گہرائی میں تیرا شکر، تیرے نام کی ستائش کرتی ہوں، تیرا شکر کرتی ہوں زندگی کے لیے، زندگی کی تمام نعمتوں، برکتوں اور بخشوں کے لیے، خاص طور پر اے خدا تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، جس نے اے خدا جس کے وسیلہ سے ہم تیرے بیٹے بیٹیاں کہلائے، اپنی بادشاہت میں شامل کیے گئے۔ تیرا شکر ہو، تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک روح کے لیے جو ہمارا مددگار ہے، ہمارا محافظ ہے، ہمیں ہر پر تیری راہوں میں چلنے کی تلقین کرتا ہے، جو ہمیں شیطان ابلیس سے بچا کر رکھتا ہے۔ تیرا شکر، تیرے نام کی ستائش کرتے ہیں۔ اس وقت اے خدا جتنے بھی سر تیرے سامنے سرنگو ہیں، بڑی خاکساری سے تیرے سامنے دیتے ہوئے خدا ایک ایک گھر کو، ان کی تمام جسمانی اور روحانی ضروریات کو تیرے سامنے رکھتے ہوئے تیرے آگے منت اور التجا کرتے ہیں، تو اپنا رحم کر، اپنا ترس کر۔ اس وقت جب کہ اے خدا وقت ہے کہ ہم تیری آواز کو سنیں، تو اے خدا تو مجھے اپنے پاک روح سے مسا کر۔ اے خدا بولنے والی میں نہیں بلکہ تیرا پاک روح، اے خدا توفیق دے کہ کوئی بھی میری عقل کی بات، میری دانش کی بات، میرے علم کی بات سامنے نہ آئے، بلکہ وہی جو تیرا پاک روح تیرے پاک کلام سے سکھاتا ہے، وہی میں اپنے لوگوں کو سکھانے کا باعث بن سکوں۔ میری اے خدا مددگار ہو، جو عبادت کے شروع سے آخر تک تو ہمارا مددگار رہنا، شیطان ابلیس کے ہر خیالوں سے، ہر ایک خدا اس کی طاقت سے یسوع نام میں بچا کے رکھنا، ایک ایک جنم کو اے خدا تو ہمیشہ کی زندگی سے معمول کر، اس ماڈل پور کو، یہ اسلام آباد کو تو اپنے اے خدا پروں تلے چھپا لے، ہر طرح سے ان کی مدد کر، حفاظت کر اور اپنی آمد کے لیے تیار کر۔ مانگتی ہوں سب کچھ یسوع کا پاک، پوتر اور جلالی نام کا واسطہ دے کر۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم اپنی نصیحت کے لیے پڑھیں گے، بیٹی جولیا پڑھیں گی زبور 149، زبور 149 اس کی پہلی سے 3 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ ہم خدا کے کلام میں سے زبور 149 اس کی پہلی 3 آیات۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ اور مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزند صیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں، وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں، وہ دف اور ساز پر اس کی مدح سرائی کریں۔ آمین۔ دوسری تلاوت کریں گے بیٹی سائرہ، زبور 150 اس کی پہلی سے 6 آیت تک۔ جب نام لیا جاتا ہے بیٹا جلدی سے آ جایا جائے۔ ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے 150 زبور اس کی پہلی آیت سے 6 آیت تک۔ خداوند کی حمد کرو، تم خداوند کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربط اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، دار سازوں اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جانچ کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے چنچناتی جان کے ساتھ اس کی حمد کرو، ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ آج ہم نے 2 تلاوت جو پڑھی ہیں، زبور 149 اور زبور 150، دونوں میں خداوند کی حمد کرو اس کی تاکید بار بار کی گئی ہے۔ یہ وہ حوالہ جات ہیں جو ہم اکثر جب عبادت شروع ہوتی ہے تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ وہ حوالہ جات ہیں۔ یوتھ کدھر جا رہے ہیں آپ؟ باہر نہ جائیے گا، خداوند کے کلام کو سنیے گا، جائیے اور واپس آ جائیے۔ تو ہم ان آیات کو جو ہے بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف شروع کرنے کی آیات ہیں، یہ کلام کی آیتیں
हम ये अक्सर अतवार को भी सुनते हैं और आम इबादत में भी। इस तरह के ज़बूर नवीस की जो हम देखते हैं, तहरीरें देखते हैं, तो इस तरह की तहरीरें भरी पड़ी हैं ज़बूर की किताब में, जो इस बात की नसीहत करती हैं कि खुदावंद की हम्द करो। तो आज जो पैगाम है वो इसी बात पर है, खुदावंद की हम्द करो। अभी बेटी ने पढ़ा है ज़बूर 150, खुदावंद की हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो। हम करना, प्रस्तुश करना, अभी हम सब ने मिलकर प्रस्तुश की, हम की, खुदावंद के लिए गीत गाए। हम घरों में भी बैठकर बाज़ दफ़ा टीवी के आगे बैठकर भी हम करते हैं। मुझे अक्सर ये शौक़ है, मैं अपना मोबाइल या अपना छोटा कुछ वो लगा लेती हूँ, आईपैड लगा लेती हूँ, तो उसमें ये होता है गीत होते हैं, तो मैं सुनती हूँ और साथ में अपने काम काज भी जो मेरे काम होते हैं साथ करती होती हूँ। इवन कि जब मैं कुकिंग भी कर रही होती हूँ तो किचन में मेरा मोबाइल या कोई चीज़ चल रही होती है जिसमें खुदावंद की प्रस्तुश की, खुदावंद की हम से हमारे दिल लबरेज होने चाहिए, उसकी बड़ाई से, उसकी शुक्रगुजारी से हमारे दिल लबरेज होने चाहिए कि हम हर वक्त, हर घड़ी, सोते जागते उठते हमारा ध्यान खुदावंद की तरफ लगा रहे। प्रस्तुश का या जो भी हम कहते हैं, हम तो सिताइश, तमजीद, दुआ करना, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अपने दिल से करते हैं। इसके लिए ये बात नहीं है ज़रूरी कि वही, जैसे मैंने बोला है कि हमें ज़रूर है कि हम वो मौजूदगी सिर्फ चर्च में ही करेंगे। ये हमने ज़रूर कहा है कि, और ये तरीका है क्योंकि बाइबल मुकद्दस सिखाती है कि उसके घर में भी आकर हम उसके कलाम को सीखें, उसके बारगाह में आके उसकी प्रस्तुश करें। बिल्कुल उन चीज़ें जैसे अपनी जिन्हें भी आप भी कर लिया, बड़े उन्होंने फोन भी देर कर दिल नहीं कर लिया, लेकिन जो स्वाद उन्होंने घर जाके बह के गल्लां दा होंदा है ना, उन्होंने अपने मज़ा होंदा है। बिल्कुल इसी तरह ही जब हम खुदावंद के घर में आकर बैठ जाते हैं, उसकी बारगाह में जुट जाते हैं, तो उसका मज़ा और होता है। आज जो पैगाम है वो यही है प्रस्तुश पे कि हमें प्रस्तुश क्या है। सबसे पहली बात कि प्रस्तुश क्या है। प्रस्तुश सिर्फ ये नहीं कि वो अच्छे अच्छे सिंगर आपके सामने गा रहे हो तो फिर आप बैठ के यही सोचें कि ये प्रस्तुश हो रही है। हमारी आवाज़ जैसी भी हो, वो अगर हमारे दिल से निकल रही है तो वो खुदावंद की प्रस्तुश है। सामने खड़े होने वाले जो सारे बच्चे हैं, इनमें कोई सिंगर नहीं है, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि सबको खुदावंद ने इतनी खूबसूरत आवाज़ दी है कि वो सब खुशी से सामने आकर गाना पसंद करते हैं, खुदावंद की प्रस्तुश करना पसंद। आप जो चर्च हो, इतनी बुलंदी से खुदावंद की प्रस्तुश किया करो, इतनी तालियों बजा के पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल से, पूरी ताकत से उसकी तमजीद किया करो कि खुदावंद जो है वो खुश हो जाए। अब बात मैं कर रही थी कि प्रस्तुश है क्या। तो प्रस्तुश क्या है? ये हमारा एक रवैया है, ये हमारा एक तरीका है, ये हमारा एक इजहार है जिससे हम खुदावंद की कदूसियत और उसके बड़ेपन का इकरार करते हैं, खुदा को इज्जत देने का वक़्त निकालते हैं, उसके बड़े कामों का बयान करते हैं, उसकी बेबान रहमत का बयान करते हैं, उसकी बेशकीमत मोहब्बत का, उसकी निजात के बड़े कामों का बयान करते हैं। ये है हमारी तमजीद, हमारी प्रस्तुश, हमारी हम्द, जो ज़बूर नवीस बार-बार कहता है कि खुदावंद की हम्द करो। दाऊद नबी दिल की गहराई से खुदावंद की हम्द करता था, खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देता था। मसीही होते हुए हमें भी खुदावंद की प्रस्तुश उसी तौर से करनी चाहिए। अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से खुदावंद की प्रस्तुश करनी चाहिए, उसकी बंदगी करनी चाहिए। हम तो सिताइश खुदावंद के कलाम के मुताबिक क्यों ज़रूरी है? क्यों खुदावंद बार बार हमें कलाम में ये सिखाता है कि खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद की हम्द करो। ये आयत आप पढ़ें तो 1000 बार बाइबल मुकद्दस में ये सिखाया गया है कि खुदावंद की हम्द करो, यानी उसकी तमजीद करो, उसके बड़े कामों का बयान करो, उसकी बड़े कदूसियत के मुताबिक उसकी प्रस्तुश करो। खुदावंद की हम्द सिताइश करना क्यों ज़रूरी है? पहली बात
खुदावंद के कलाम में से हम जो भी सुनते हैं, अगर खुदावंद का कलाम ये कहता है खुदावंद की हमद करो, तो मेरी एक आयत नहीं कैसी हुआ बस काट रही या जो इबादत तो पहले हम सुन रही है कि अच्छा जी शुरू होने लगा है, अच्छा बाइबल रीडिंग हो रही है, कोई नहीं पहले दुआ तक पढ़ पाएंगे। इसको खुदावंद के हुक्म समझकर आप अपनी जिंदगियों में इसे दर्जा दें कि खुदावंद अगर कह रहा है कि खुदावंद की हमद करो तो ये उसका हुक्म है। अगर वो कहता है बिला नागा दुआ करो तो ये उसका हुक्म है। 10 अहकाम से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, हम सब उनको बचपन से सीखते आए हैं। तो खुदावंद के कलाम की हर आयत, हर बात जो कलाम में कहता है वो उसका हुक्म है कि हमें वो करनी चाहिए। कलाम बार बार मिसालें दे देकर खुदा की हमद व सिताइश की ताकीद करता है। मुकाशफा की किताब हमें किस तरह सिखाती है कि फरिश्ते दिन रात खुदा की हजूरी में हमद व सिताइश करते हैं। फिर कि खुदावंद की हमद व सिताइश क्यों करनी चाहिए, उसकी हमद उसकी सिताइश क्यों करनी चाहिए? इसलिए कि खुदा हमद व सिताइश के लायक खुदा है। खुदावंद हमद व सिताइश के लायक खुदा है कि वो हमारा बनाने वाला है, वो दुनिया को बनाने वाला है। बच्चों की बदतमीजी पर हम कैसे कहते हैं मामा का बड़ा खास झूला है, तेरे कैसे नहीं जब यहाँ से बच्चे बदतमीजी करते हैं, बच्चे हुक्म नहीं मानते हैं, बच्चे माँ बाप के ध्यान नहीं देते उनकी बातों पर, उनके जो ख्वाब उन्होंने बच्चों के लिए देखे होते हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। तो हम बड़ी दुख से बाज़ दफ़ा बच्चों को ये कहते हैं कि तेरे का नहीं जब यहाँ से। तो क्या हम जानते हैं कि खुदा ने हमें क्यों पैदा किया? वक्त है कि हम खुद भी सोचें कि खुदा ने हमें क्यों पैदा किया, और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, हमें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, जिंदगी की तमाम नेमतें और बरकतें अता की, हमें अकल दी, दानाई दी, हिकमत अता की, अच्छा खानदान दिया, अच्छे खामन दिए, बीवी दी, ये सब बच्चे दिए, औलाद जैसी नेमत, ये सब खुदावंद की नेमतें हैं जो उसने हमें अता की हैं। इसलिए उसकी परस्तिश करना, उसकी तमजीद करना, उसकी हमद करना वाजिब है और ज़रूरी है, ये खुदावंद का हुक्म है। लेकिन अगर आज हम जवान औलाद में से बाज़ बच्चों की वजह से परेशान होते हैं, मैं माओं से या बाप से ये बात करूँगी कि अगर हम जवान औलाद से आजकल जो है वो परेशान हो जाते हैं तो सोचना ये है कि वो कसूर सिर्फ बच्चों का है या मैं भी एक चीज शामिल हूँ। क्या जब वो वक्त था कि जब खुदावंद का कलाम कहता है कि तो अपने बच्चों को दिलों की तख्ती पे मेरे कलाम को लिखना, क्या माँ बाप ने उनके दिलों की तख्ती पर खुदा के कलाम को लिखा? क्या माँ बाप ने उनको बाइबल मुकद्दस की आयत सिखाई? ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप जो है वो बहुत पढ़े लिखे हों तो तभी वो आयत सिखा सकते हैं। खुदावंद के कलाम को इतना आप सुनते हैं कि आपको ज़ुबानी आयत याद होती हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं देखती हूँ कि जब हमारी बहुत सी बहनें भी भाई भी जब दुआ करते हैं, जो कि बहुत खूबसूरत तरीका है दुआ का, तो हम बहुत सी आयत बोलकर खुदावंद को याद दिलाते हैं कि आए खुदावंद तूने अपने कलाम में ये कहा है, तूने अपने कलाम में ये कहा है, तू मेरे लिए ये कर। तो इसका मतलब है कि हम ज़ुबानी सीख सकते हैं और अपने बच्चों को भी ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। तो याद रखिए, अगर आप औलाद की वजह से परेशान हो तो खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाएं कि आए खुदावंद मेरी कमज़ोरी को, मेरी सुस्ती को मुझे माफ़ कर और मेरे बच्चों को अपनी गुर्बत में ले आए। ये हमारा अब वक्त है कि जो काम हमने नहीं किया वो अब रोज़े रखें, अपने बच्चों के लिए रोज़े रखें, दुआएं करें, खुदावंद के सामने गिड़गिड़ा जाए कि आए खुदावंद हमारे बच्चों को ये नसीहत कर कि वो तेरे कलाम के मुआफिक जिंदगी गुजारे। फिर खुदावंद कहता है, खुदावंद की हमद करो तो ये क्यों ज़रूरी है? तीसरी बात कि कलाम कहता है कि खुदा के सिवा कोई दूसरा माबूद नहीं, वही हमारी पनाहगाह और हमारी नजात है। खुदावंद हमारी पनाहगाह और
اور ہماری نجات ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی حمد کرنا، اس کی تمجید کرنا، اس کے سامنے دعا کرنا، گڑگڑانا، روزے رکھنا، یہ سب چیزیں ہماری عبادت میں اور دعا میں شامل ہیں۔ سو وقت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ وعدہ کریں کہ آئے خداوند، میں اپنے سارے دل، اپنی ساری جان سے، اپنے دل سے تیری پرستش کروں گا، میرا دھیان تیری طرف لگا رہے گا۔ سب سے بڑی عبادت دعا جو ہے، سب سے بڑی حمد جو ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا دھیان دنیاوی باتوں سے ہٹ کر، غلط باتوں سے ہٹ کر خداوند کی طرف لگا رہے اور ہم خداوند کے بارے میں سوچیں کہ ہم اس سے بات چیت کریں۔ دعا کے لیے ضروری نہیں کہ ہم صرف جھک جائیں، گڑگڑا جائیں اور صرف یا چرچ میں جا کر ہم دعا کریں۔ اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے، لیکن دعا کیا ہے؟ ایک بات چیت ہے۔ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے بھی خداوند سے بات چیت کر سکتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، آئے خداوند، میں سفر پر جا رہا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ چلنا، تو نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے آگے آگے دسترخوان میں چلتا ہوں، میں فلاں کام کے لیے جا رہا ہوں تو میرے آگے آگے چل۔ آئے خداوند، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے سارے کاموں کو تو لے لے، میں اپنا سارا بوجھ تجھ سے ڈالتا ہوں۔ ہر وقت ہمارا دھیان خداوند سے بات کرنے کی طرف ہونا چاہیے، اس کے دھیان میں ہم لگے رہیں۔ بعض اوقات ہم انسان ہوتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ جیسے یہ کام کرا گے تو سانو کی لگت ہوگی، یا ہم یہ کام کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ اگر بات ہم فائدے کی کرتے ہیں کہ اگر ہم خداوند کی پرستش کریں گے، اس کی تمجید کریں گے، اپنا پورا دھیان اس کی طرف لگائیں گے، تو کلام کہتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے، یعنی وہ وہاں موجود ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور جہاں خداوند ہوگا، کیا وہاں دکھ ہوگا، بیماری ہوگی، تنگی ہوگی، فائنینشیل کرائسس ہوں گے؟ ہاں، اگر کوئی چیز آ بھی جاتی ہے تو وہ ہم نے پچھلے میسج میں دیکھا تھا کہ ایک مسیحی کا رویہ یہ ہے کہ وہ مصیبتوں میں بھی فخر کرے، یہ جان کر کہ سب باتیں مل ملا کر خداوند کے لوگوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے۔ تو جہاں پر خداوند موجود ہوتا ہے، جب ہم پرستش کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں امن آ جاتا ہے، خوشی آ جاتی ہے، ہماری زندگیوں میں اس کے نام کو جلال ملتا ہے، اور جو ہی اس کے نام کو جلال ملتا ہے، ہمیں بھی خداوند کے ساتھ جلال ملتا ہے، کیونکہ ہم امن میں، زندگی میں ہم جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ آج کی اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر ہم خوش ہونے کی طرف بھاگتے ہیں۔ شادیاں بیاہ ہوتے ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ خرچے کرتے ہیں اس لیے کہ ہم خوشی پا سکیں۔ بچوں کی تعلیم کے لیے ہم اتنا خرچہ کرتے ہیں، ان کے اسکول اور کالجز میں، اس لیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل خوشحال ہو اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی خوشحال ہو، اس لیے کہ جب ہمیں خوشی ہوگی کہ ہمارے بچے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں تو ہم بھی خوش ہوں گے، ہم بھی خوشحال ہوں گے۔ تو جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو اس طرح ہم اس کی حضوری کو پا لیتے ہیں، اور جو ہماری زندگیوں میں راج کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو ہمارا دھیان ہماری جسمانی پریشانیوں سے، مشکلات سے ہٹ کر صرف اور صرف خداوند اپنے خدا کی طرف لگ جاتا ہے، اور ہم اپنی سکون پاتے ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا، میں تمہیں اطمینان دیے دیتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، تمہارا دل نہ گھبرائے، نہ ڈرے، اور پھر یقین دلاتا ہے کہ میں دنیا پر غالب ہوں، یعنی وہ ہماری ہر گھریلو مسئلے اور مشکل پر غالب ہے، بشرطے کہ ہم اسے اپنے گھروں میں اور اپنی زندگیوں میں اس کو ہم آنے دیں۔ خدا کے حکموں کو ماننا بھی اس کی حمد و ثنا ہے۔ صرف پرستش یا جو ہم اس کو دوسرے الفاظ میں کہہ رہے ہیں، صرف گیت گانا ہی حمد میں شامل نہیں ہے۔ خداوند کی پرستش کرنا حمد ہے، خداوند سے دعا کرنا حمد ہے، خداوند کے کلام کو پڑھنا حمد ہے، اچھے کام کرنا حمد ہے۔
जो हमने देखा था रोने वालों के साथ रो और दुख करने वालों के साथ उनके दुख में शामिल हो, ये भी खुदावंद की हमद है, क्योंकि हम खुदावंद के लोगों के लिए अपने हाथों को, अपने पाँव को खुदावंद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे बच्चे हमारा हुक्म मानते हैं तो इस बात को जाहिर करते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं। मैं सारी मिसालें बाज़ दफ़ा इसलिए देती हूँ कि इनको समझने के लिए हम ज़्यादा हमारे दिल को छूती हैं, ये बातें हमारे दिल को छूती हैं, क्योंकि ये रिश्ते हम जिस्मानी तौर पर देख रहे होते हैं और हम उस बात को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं। तो जब हमारे बच्चे हमारा हुक्म मानते हैं तो इस बात को जाहिर करते हैं कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, हमारी इज्जत करते हैं और ख़ुसूसन अपना माँ बाप कबूल करते हैं। इसी तरह जब हम खुदावंद की बात को मानते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, तो इस बात को जाहिर करते हैं कि वो हमारा बाप है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, उससे प्यार करते हैं और वो हमारी ज़िंदगियों में अव्वल दर्जा रखता है। इसी बात को हमको एक और मैं ज़ाविये से आपके सामने पेश करूँगी। मैं कायनात बेटी को कहूँगी कि वो सामने आए और पढ़ेंगे, हम हवाला एक पढ़ेंगे अमाल 16 बाब उसकी 22 आयत से 26 आयत तक। ये हवाला जो आपके सामने पढ़ा जाएगा वो हवाला कुछ यूँ है कि सिलास और पतरस जो थे वो इस वजह से जेल में डाले गए थे क्योंकि एक बच्ची को बदरू को निकाला था और जो उसके मालिक थे वो इसलिए नाराज़ हो गए कि वो उनकी कमाई का जरिया था और वो उनकी कमाई जाती रही, इसलिए वो उससे नाराज़ हुए और किस तरह सिलास को और पौलुस को खुदावंद के बंदों को जेल में डाला गया। आइए हम हवाला पढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में से। और पौलुस और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैत लगवाने का हुक्म दिया और बहुत से बैत लगवा कर इन्हें कैद खाना में डाल दिया और दरोगा को तायद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सीलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे कि यकायक बड़ा गुंजाल आया, यहाँ तक कि कैद खाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियाँ खुल पड़ी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितना खूबसूरत हवाला है कि सिलास और पौलुस जेल में है, उनके पांव काट में ठोक दिए गए हैं और उनको अंदर की जेल में, उस सब तो अंदर जगह कपड़ा होता है, यानी कि सबसे ज्यादा मुश्किल की जगह जो है वहां उनके पांव को ठोक कर उन्हें जंजीरों से बांध दिया गया था। और वो कहते हैं कि आओ हम दुआ करें, और वो दुआ करते हैं और खुदावंद की परस्तिश के गीत गा रहे होते हैं, यानी उसकी हम कर रहे होते हैं। और तब क्या होता है, एक बड़ा भूचाल आता है और उस भूचाल से नींव हिल जाती है और उनके पांव काट से छूट जाते हैं और उनकी बेड़ियां टूट जाती हैं। और क्या होता है, खुदावंद की तरफ से वो आजाद किए जाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं कि सारा कुछ खत्म हो जाता है और हम यीशु नाम में आजाद हो जाते हैं। सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। बोलो खुदा यीशु
آزاد ہو جاتے ہیں اور خداوند کے یسوع نام میں تمام جو جکڑے ہوتے ہیں وہ آزاد ہوتے ہیں جب ہم اس کے خون کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اسے اپنا نجات دہندہ، اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو آج مارٹن پور کا ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان، ایک ایک بزرگ آزاد ہو سکتا ہے کہ بشرطے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں اور اسے اپنی زندگی میں عمل کر چلیں اور اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے اس کی پرستش کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔